हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडी चैप्टर 10th सोल प्रोप्राइटरशिप कीता सी। सोल मतलब की है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब ऑनर कि कल्ले पर्सन ने सारा कुछ मैनेज करना जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है, चाहे प्रॉफिट होवे चाहे रिस्क होवे, कल ही वो बीयर करता रिस्क जिन्ना भी उन्होंने होगा। ठीक है, ये अपना कोई होंगे, कोई आप होर परसन नहीं अपॉइंट करते, बट ये आप अपने को जी कैपीटल आ भी घट ही लोड़ होंगी है, क्योंकि आप बिजनेस छोटा जो स्टार्ट करा घट कैपीटल की लोड़ होगी। बट अपनी ये परसनल जी प्रॉपर्टी होंगी है वो आप कह सकते रिस्क में होंगी है, क्योंकि जो अपने बाहर वाले आप देनदारियाँ वध जांदियां वा, ठीक है, तो उन्होंने की है अपनी जी परसनल प्रॉपर्टी भी वो इनकलूड करनी पैंती है। इन केस अगर पार्टनरशिप है या कोई होर है वो चीज़ा नहीं करनिया पैंदियां। ठीक है, इनू आप की बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। तो अज आप देखेंगे कि किहड़ी एवें दी चीज़ है कि किद्दां दी एक्सपेंशन है बिजनेस आप ग्रो अप करन दे लई जिहड़ा अपना सोल प्रोप्राइटर है किहड़े केसिस दे विच डिवाइड किया गया। कि इन केस अगर वो पार्टनर का केस है जां फिर अपने कोले पार्टनरशिप है या फिर आप सर्वेंट रखते हैं वो देखेंगे। बिजनेस की करनी आप ग्रोथ करनी, एक्सपेंशन करनी, उन्होंने वधाना बिजनेस को वध तो वध। ठीक है, बिजनेस को किवें वधाया जा सकता वा, कहते दो अपने को है देखते हैं दोनों के नाल आप किवें किहड़े परसन को अपॉइंट करके आप बिजनेस की जी ग्रोथ है वो वधा सकते हैं। इन केस ऑफ सर्वेंट एंड इन केस ऑफ पार्टनर हम नवीं टैक्नीक आ रही बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए कि हेल्प मतलब किसी ना किसी की तो हेल्प होगी ना। इस करके की है आप दोनों केसिस देखा इन केस ऑफ सर्वेंट एंड इन केस ऑफ पार्टनर। फस्ट अपने को की है इन केस ऑफ जो आप सर्वेंट अपॉइंट करते हैं। सर्वेंट अपने को की है द बिजनेस इन सोल ट्रेडशिप कैन बी एक्सपेंडेड बाय इंप्लॉइंग अ परसन। हम सोल जो बिजनेस एक कला व्यापारी है उन्हें बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए एक परसन अपॉइंट कर लिया हु इन द मैनेजमेंट। तो की है एन एडिशनल मैनेजर और सुपरवाइजर विल परफॉर्म द ड्यूटी असाइन बाय हिम। जो भी मैनेजर ने आपू ऑनर ने दित्तियां वो सारे काम करूँगा। बट की है जो प्रोप्राइटर ने काम दिता वा जो आप सर्वेंट रखा वो काम करूँगा। ठीक है, नाल ही क्यों कहते दिस विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ प्रोप्राइटर। ऑनर का जो प्रोप्राइटर को ऑनर भी लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर का जो बर्डन है वो भी घट जूगा, क्योंकि एक नवा परसन आने के नाल जिम्मेवारी तो कि दस ही विल बी इन पोजीशन टू स्पेयर द टाइम फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड एक्सपेंशन प्लैनस। मतलब जो टाइम वो फ्री होगा, स्पेयर टाइम होगा, फ्री काफ़ी टाइम, तो वो एवें दी पॉलिसीज़ बना सकता जिहदे बिजनेस की है वध सके, एक्सपैंड हो सके। हम मैरिट्स अपने को इंप्लॉइंग सर्वेंट दियाँ कि भी किहड़े मैरिट्स अपने को आप सर्वेंट को जो फस्ट है कंप्लीट कंट्रोल। पूरा का पूरा कंट्रोल ये नहीं गा कि अगर आप सर्वेंट अपॉइंट कर लिया तो जो कंट्रोल है वो सारा सर्वेंट को नहीं, सारा कि होगा प्रोप्राइटर को। द सोल ट्रेडर कंटिन्यू टू इंजॉय द सुपरमेसी इन द बिजनेस। बिजनेस की प्रॉपर तरीके इंजॉय करूँगा। द इंप्लॉय डज ऑल द वर्क दैट इज़ असाइन टू हिम बाय द प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर ने उन्होंने काम दिता वा उन्होंने कंप्लीट करूँगा। इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर बिजनेस इवन आफ्टर अपॉइंटिंग सर्वेंट। सर्वेंट को अपॉइंट करने के बावजूद भी पूरा कंट्रोल किहदा होगा अपने को सोल प्रोप्राइटर का। नैक्सट सीक्रेसी। हम आप सर्वेंट को अपॉइंट करने के बावजूद भी अपने को की है सीक्रेट मेनटेन रहा, क्योंकि उन्होंने आप सर्वेंट इंप्लॉय के तौर पर रखा ना कि उन्होंने आप हिस्सेदार बनाया आपका। ठीक है, कला ऑनर कौन है सोल। द प्रोप्राइटर इन पोजीशन टू मेनटेन द सीक्रेसी डिस्पाइट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सर्वेंट। सर्वेंट को अपॉइंट करने के बावजूद भी कला एक ओनर ही वो सीक्रेट मेनटेन देंगे, उन्होंने कुछ नहीं दसदा गा, सिर्फ उन्होंने मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिंदा वा जो काम उन्हें करना होंगे। नैक्सट अपने को की है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जाता हिस्सा। क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने एक आप सैलरी देनी होंगी है हर मंथ बाद उन्होंने वो दे जानी है, चाहे बिजनेस के आपू चाहे लॉस ही क्यों ना होंदा होवे उन्होंने आप पे करनी ही करनी है सैलरी। ठीक है, तो इस करके जो बाकी का अपने को प्रॉफिट बच जाता वो किहदा होगा सोल प्रोप्राइटर का। नैक्सट जल्दी डिसीजन आप लै सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी अथॉरिटी अपनी किहदे कोल है सोल प्रोप्राइटर को। ठीक है, अपने फिर ये डिसीजन मेकिंग भी देरी नहीं होगी, नो डिसीजन मेकिंग। नैक्सट नो चेंज इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज नहीं आता कि द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेंट डज नॉट इफेक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो सर्वेंट नहीं इफेक्ट पाता गा सारे के सारे जिमें होंदा वा
ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਿਮੂਵ, ਅਗਰ ਸਰਵੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਡਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਰੈਦਰ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕੈਨ ਇੰਪਲੋਏ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਫਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੋਇੰਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਮਟਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੀ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਵੈਂਟ ਮੇ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰਿਕ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫੀਅਰ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਟੂ ਅਪੋਇੰਟ ਸਰਵੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਰਵੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਵੀਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਇਲੀਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਟੂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਂਡ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਂਡ ਲੋਨ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਲਿਮਟਡ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਵੀ ਅਨਲਿਮਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਡਿਲੇ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਓਨਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਓਨਰ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਓਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਸੀਕਰੇਸੀ, ਕੋਈ ਸੀਕਰੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸੀਕਰੇਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਐਗਰੀਡ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲੀ। ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਰਿਮੂਵ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਓਨਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਓਨਰ ਦੇ ਹੈ ਓਨੇ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਟੇਕਰ ਇਨ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਬਿਕਮ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਐਨੀ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ, ਐਗਰੀਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਈਦਰ ਆਫ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸਕਸ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ ਓਨਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।